پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یعنی مریم نواز شریف کی حکومت ہے، اور بے تحاشا کام ہو رہا ہے پاکستان کے صوبے کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر. اور اب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی بیانیہ کچھ نہیں ہوتا، پرفارمنس ہی سب کچھ ہے، اور اسی کے زور پر پاکستان مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتے گی اور اس کی طرف جائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعی جو کام ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے گا ووٹ کے اندر، اور بیانیہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور لوگ اہمیت اس کام کو دیں گے جو کہ پنجاب کے اندر کیا گیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مالک صاحب دیکھیں، اس وقت تو نہیں ہو رہی، نہ ابھی ہو سکتی ہے. ابھی الیکشن تو خیر آلموسٹ 4 سال پرے ہیں، اس لیے آئی تھنک اٹس پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر اس وقت آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک شور ہوگا بہت ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اینڈ ٹو گیو اے ڈیو شیئر، آئی تھنک شی از ٹرائنگ ٹو ورک ویری ہارڈ آن تھنگس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز بات ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اوور آل اکانومی کی. مریم، کیا آپ کی جیب میں آج زیادہ پیسے ہیں؟ نہیں ہے. کیا زیادہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، نوکریوں پہ لگ رہے ہیں، زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہوئی، صرف مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے. سو نوکریاں نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، آپ کی مہنگائی، لوگ ابھی بھی بلوں میں مر رہے ہیں. آپ پیٹرول فیول دن بدن مہنگا ہوتا ہے، انرجی کے بل لوگ ابھی بھی برے حال ہیں، اپنے بلز نہیں دے سکتے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے تو پاپولیرٹی بنتی ہے. مجھے ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جی ریزروز میرے 16 ارب تھے، جی اب 21 ارب ہو گئے یا 25 ارب ہو گئے ہیں. فٹس نے یہ کہہ دیا ہے، موڈیز نے یہ کہہ دیا، ہمارا پرائمری سرپلس 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں پرائمری سرپلس کیا ہوتا ہے. وہ تو دیکھتے ہیں بھیا کیا میری آج 2025 میں میری حالت 2024 سے بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر 2025 میں آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے 2024 سے، تو پھر تو آپ کہہ لیں گے کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوگا، لیکن ہوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک جب تک اکنامک امپیکٹ نہیں آئے گا ٹرکل ڈاؤن، تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی آپ یہ ہائی پروفائل چیزیں کر لیں. دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکانومی اینڈ پالیٹکس آر ویری پرسنل. وہاں امپیکٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. نیاز صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے، یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ غیر معمولی کام کر رہی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، بڑے اپنے آپ کی پریزنس رکھی ہوئی ہے. اگر تھوڑا بہت میڈیا پہ پشوی نون میں سے کوئی نظر آتا ہے تو شہباز صاحب بھی نظر آتے ہیں، وزیر اعظم ہے، کیوں نہیں نظر آنے چاہیے. اور ایز اے وزیر اعلیٰ مریم نواز ویسے بھی وزیر اعلیٰ کے حیثیت کے بھی سامنے ہیں، لیکن اپنی غیر معمولی کاموں کی وجہ سے بہت نمایاں ہیں. لیکن میں یہ بات جس فقے کا میں ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ کچھ بھی نہیں پڑے گا. میں تو بلکہ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی تو کالم میرا یہی تھا کہ یہ مستقل پڑا ہوا ہے یا رہ گزرا ہے. اگر یہ رہ گزرا ہے، ان کی ایم یہ ہے کہ آگے جا کے بڑی ملکی سیاست کرنی ہے، تو یہ ان کی بھول ہے کہ صوبے کی سیاست کر کے وہ بڑی سیاست کر سکتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ صوبے کے اندر کوئی کامیاب وزیر اعلیٰ تھے. بس ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کیا وجوہات تھی کہ ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ کا میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی مستقبل جو ہے آج کے دن میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس طرح سیاست پروان چڑھ رہی ہے اس میں سے اول تو ایک ہی فیکٹر ہے، اور سیاسی طور پہ وہ عمران خان کا. اب اس کے بعد اس کو ہٹنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی، پھر شاید کوئی بالکل ہی نئی نویلی لیڈرشپ پیدا ہو، آج میں سے نہیں ہے. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے مریم صاحبہ کی کہا ہے، اگر مریم صاحبہ اتنی ہی ان کی پرفارمنس آسمان پہ سر چڑھ کے بول رہی ہے تو بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پہ کروا لیں. تو وہ مقبولیت کی عروج پہ ہے نا. اور آپ کے سوال کے مطابق ان کی تو پرفارمنس بھی بہت زوردار ہے. اتنی زوردار پرفارمنس ہے کہ اب وہ سی ایم کے پی کے آیا تو تھر تھلی مچ گئی اور آپ کو ایسے لگا کہ لاہور ہل کے رہ گیا. بھئی اگر آپ کی اتنی ہی پرفارمنس مضبوط ہے اور مقبولیت کے بھی آپ کو ہمالیہ کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو میرا خیال ہے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیاد پہ کروا کے دیکھ لیے جائیں. زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے، کس کی ساکھ کتنی گری ہے اور کس کی ساکھ کتنی اوپر گئی ہے. سب کو سمجھ آ جائے گی. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ ابھی میرا خیال ہے یہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو. وہ ٹھیک ہے، مریم صاحبہ نے 2 سالوں میں لگتا ہے بہت سارے سٹیپس انیشیٹو لیے ہیں جو پنجاب کے لوگوں نے پسند کیے ہیں. ان کے ناقدین بھی خوش ہوئے ہیں اس میں، جس میں انکروچمنٹ کا مسئلہ تھا، صفائی تھیں، پھر لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، پھر ایون
जब उन्होंने उसके ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पे की, बहुत सारे लोगों ने उस पर भी रिएक्ट किया, लेकिन मतलब बड़ी तादाद में चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, कुछ एक्सीडेंट्स, लोगों की आवाज़ जो है कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फिर अभी रिसेंटली देखे ज़मीनों पे कब्ज़े वाला वो था, वो बिल लोगों ने उसको भी पसंद किया, बल्कि अदालतों ने जब रोका तो लोगों की उस पर कुछ ज़्यादा अच्छाई नहीं थी कि सालों सालों अदालतों में वो केसेस पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता। सो मरियम साहबा के ये जो स्टेप्स हैं, कुछ जो 5-6 नज़र आते हैं लोगों को, उससे मेरा ख्याल है इस नवाज़ लीग को सपोर्ट तो मिली है, जो बिल्कुल वो 8 फरवरी को उनको वोट उतना नहीं पड़ा था और नवाज़ लीग उसमें थी इन बिग पॉलिटिकल मैस, उससे अगर आज देखें कंपैरेटिवली आज इनकी पॉलिटिकल पोजीशन बेहतर हुई है और मरियम साहबा के स्टेप्स आपको नज़र आते हैं। बाकी तनकीद भी होती रहती है कि टिक टॉकर वो कहा जाता है, बाज़ कॉस्मेटिक स्टेप्स किए जाते हैं, कहा जाता है बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो आप खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उस पर अखराजात ज़्यादा किए जा रहे हैं, फजूल खर्ची हो रही है। वो अपनी जगह पे वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब तक अगर 2 सालों में देखा जाए तो कंपैरेटिवली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है। अभी देखते हैं 3 साल हैं अभी इलेक्शंस में, 3 सालों में वो मज़ीद अपने आप को वो क्या बेहतर कर सकते हैं, वो तो फिर वक्त ही बताएगा ये, और फिर वोटर ही फैसला करेगा वो बयाने पे ज़्यादा जाता है या परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस करता है वो। अलीना शिकरी साहबा, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं? देखिए, हम भी यही सुनते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत काम कर रही हैं, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत उस पर ज़ोर दिया जा रहा है। अगर परफॉर्मेंस होती है तो फिर बयानिए की ज़रूरत नहीं पड़ती। परफॉर्मेंस अगर नहीं है या परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर तो नहीं होती, आपको पास पंजाब का पूरा सूबा आपके पास है, चेंज जो है वो आपके पूरे पंजाब में रिफ़्लेक्ट होना चाहिए। और जहाँ पर हुकूमती ख़ुद वज़रा इस बात का एतराफ़ कर रहे हों कि जो बयानिया है वो अगर मौजूदा हुकूमत नहीं बना पा रही तो दैट मीन्स कि, और ये नहीं है कि बयानिया नहीं इनसे बन सक रहा, आप बयानिए पे बयानिया आप लेकर आ रहे थे, लेकिन वो अवाम उस चीज़ को बाय नहीं कर रही, क्योंकि आप जिससे भी बात करें मौजूदा हुकूमत से मुतालिक जो है वो सबसे, और या ये हुकूमत, और जो कि ख़ुद भी इनमें काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बड़े ग्रेसफुली अपने जो शिकस्त है वो 2024 के इलेक्शंस में नून लीग के बड़ी सीनियर क़यादत में से ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुरम दस्तगीर साहब व दीगर, जिन्होंने अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम किया और बड़े ग्रेसफुली उसको तस्लीम किया। वो हालात और जो ग्राउंड पल्स है उसका बखूबी अंदाज़ा रखते हैं। वो टाइम एंड अगेन वो अपनी लीडरशिप को इस तरफ मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, उनकी नज़रें सारी इस तरफ मबजूल करना चाह रहे हैं कि जो अब वो हल्के में, क्योंकि हल्के की सियासत करने के आदी हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इनको पता है कि हल्के में आवाम जो है वो क्या राय रखती है, आवाम की हालत ज़ार भी वो अच्छी तरह समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो ये भी जानते हैं कि बयानिया नहीं बन पा रहा, उसका एतराफ़ भी आके बरमला ऑन स्क्रीन्स किया जा रहा है। ये भी जानते हैं कि कौन सबसे मकबूल लीडर है, और उसको काउंटर और कंट्रोल करने के लिए आपने जितना कुछ करने की कोशिश की इन 3 सालों में, वो सब कुछ बैकफायर किया। सो लिहाजा नैरेटिव नहीं बना, और परफॉर्मेंस जो है वो नेचुरली अगर परफॉर्मेंस होती तो फिर आपको नैरेटिव पे रिलाई नहीं करना पड़ा होता, जो आपसे बन नहीं रहा। अवाम आपकी परफॉर्मेंस से खुश होती। अवाम में अगर अभी भी आप ऑर्गेनिक क्राउड में जाए पंजाब की हुकूमत, और क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ तो इसी बात पे है कि जिस क्राउड में आप ऑर्गेनिकली तो नहीं जा सकते, कि जहाँ पर लोगों में आप अचानक से आप बाज़ारों में चले जाएं, आप लाहौर के ही अगर आप सिर्फ एक शहर उठा लीजिए, सो आपको तो वो तमाम एक ऐसी ऑडियंस चाहिए कि जहाँ पर आपसे वही सवाल हो कि जो आपको पसंद हो, आप उन सवाल को तस्लीम करें, जो आपको वो जो म्यूज़िक इन योर ईयर्स या वो जो एको चेम्बर में रहने की आदतों से मेरे ख्याल से हुकूमतों को निकलना चाहिए। और अगर तो ये अवाम में भी जाएँ तो पहला सवाल आपको पता है, ख़ुद मुनीब के पहला सवाल यही होता है अवाम की तरफ से कि भाई ये तो चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर है, तो जिनकी सीट्स अंडर क्वेश्चन है, जिनकी सीट्स पे सबसे बड़ा सवाल है। और फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर वो रिज़ल्ट्स शाया होना, जिसके बाद नज़र आया कि फॉर्म 45 की हालत थी उसमें किस तरह से टेम्परिंग की गई थी, और जो कुछ था वो सब अवाम के सामने था। सो अवाम में क्रेडिबिलिटी मेरे ख्याल से होना बहुत बड़ी बात है। वो अगर क्रेडिबिलिटी होती है तो उससे मेरा नहीं ख्याल है कि आपको फिर नैरेटिव बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। और अगर तो आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपको बयानिए की टेंशन ना हो। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी स्पीचेस का 90% हिस्सा वो आपके ओपोनेंट को मुखातिब करने में ना लग जाए। सो मेरा ख्याल से मुश्किल है मौजूदा हुकूमत की इस वक्त पोजीशन। और घूम फिर के बात उसी तरफ आती है कि स्टेबिलिटी के लिए आपको, जब आपसे बयानिया भी, और आप इस बात का एतराफ़ भी करें कि आपसे बयानिया नहीं बन पा रहा, तो खुदारा इसी ऑपोजिशन को लेके एक वर्किंग रिलेशन के साथ मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की तरफ